मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को गुंडीचा मंडपे जानतं जे पश्यन्ति रथे स्थितं बलं कृष्णं सुभद्रां च ते जानति भवनं हरेः। आडप मंडप बा श्री गुंडीचा मंदिर श्री नीलाचल क्षेत्रर अन्यतम पुण्य अधिष्ठान हेउछि श्री गुंडीचा मंदिर। विभिन्न प्राचीन शास्त्र ग्रंथ एवं लोक साहित्य रे गुंडीचा मंदिर को महावेदी यज्ञवेदी गुंडीचा मंडप आडप मंडप गुंडीचा घर आटप मंडप रास मंडप आडंबर मंडप आदि भावरे वर्णना करा जाइछि। स्कंध पुराणर उल्लेख प्रकारे यज्ञवेदी ओ तार सन्निकट स्थान नृसिंह क्षेत्र रूपे विदित। आडप मंडप नृसिंह क्षेत्रर परिसर भुक्त। आडप मंडप बा गुंडीचा मंडप चतुर्धा विग्रहंकर प्रथम अधिष्ठान स्थल। गुंडीचा मंदिर काहींकि आडप मंडप ताहार रहिछि भिन्न भिन्न मत। गोटिए मत हेउछि गुंड धातुर अर्थ लुचाइबा, सेइथिरु आसीछि गुंडीचा नाम। सेठार यज्ञ वेदीरे चतुर्धा मूर्तिंकर आविर्भाव बा जन्म कालरे सेमानंकु पट्ट वस्त्ररे आच्छादित बा लुकायित करी रखा जाइथिला। तेणु आवरण बा अंतराल युक्त मंडपरु आडप मंडप नाम आसीछि। अन्य एक मत हेउछि आडपर अर्थ अंतुड़ीशाल। एहा चतुर्धा विग्रहंकर अंतुड़ीशाल होइथिबारु एहा आडप मंडप। आउ गोटिए मतरे आटुर अर्थ पट्टाभाड़ी। मादला पांजीरे ए संपर्करे थिबा सूचना अनुसारे द्वादश शताब्दी रे गुंडीचा घरटी काठ मंडप गृहरे सीमित थिला। सेथिरे उल्लेख अछि राजा बांकी मुहाण पताइले 6 रथ हेउथिला, नई पताई 3 रथ कराइले। गुंडीचा घर देउल काठ मंडप होइथिला, ताहा पत्थर मंडप कले। एणु आटु बा काठ मंडपरु आडप मंडप होइथिबा संभव। एही मंडपर महात्म्य एवं पवित्रता संपर्करे स्कंध पुराण उत्कल खंड अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य रे 29 अध्याय रे वर्णना रहिछि। एपरिकी गुंडीचा मंडप बा आडप मंडप प्रभुंक पाई पृथ्वीर सबुठारु प्रीतिप्रद स्थान बोली सेथिरे उल्लेख अछि। 34 रु 35 श्लोकरे महाप्रभु निजे कहिछन्ति गुंडीचा मंडपं नाम जत्रा होमजनं पुरा तस्याः पुण्यतमं स्थानं पृथिव्यां नेह विद्यते। अर्थात गुंडीचा मंडप हेउछि सेही स्थान जेउठारे मु पूर्वे आविर्भूत होइथिली। पृथ्वी रे सेही स्थान अपेक्षा पवित्रतम स्थान आउ नाही। गवेषक मानक मतानुजाई कालक्रमे काष्ठ मंडपर रक्षणाबेक्षण एवं सुरक्षा निमंते सेठारे एक काष्ठ निर्मित कुटीर निर्मित होइथिला, ताहाकु गुंडीचा घर कुहागला। परवर्ती कालरे गंगवंशीय राजामानंक राजत्व समयरे जेउ परिदृश्यमान पीढ़ शैलीर मंदिर निर्मित होइछि ताहा गुंडीचा मंदिर बा गुंडीचा मंडप नामरे अभिहित होइछि। तेणु गुंडीचा मंडप बा आडप मंडप गुंडीचा घर बा गुंडीचा मंदिर एक स्थान ओ एक अर्थ बोधक। पवित्र घोषयात्रा अवसर रे श्री गुंडीचा मंदिर रे श्री विग्रह माने जेउ स्थान रे 1 सप्ताह व्यापी अवस्थान करिथांती ताहा आडप मंडप नामरे अभिहित। किंतु नीलाद्रि महोदय रे एही स्थान को यज्ञवेदी एवं स्कंध पुराण रे महावेदी बोली उल्लेख करा जाइछि। परवर्ती कालरे एही मंडपरे श्री विग्रह मानकर साटोप अर्थात आडंबर पूर्ण स्थिति देखि एही मंडप को आडप मंडप कुहा जाइछि। कवि दीनकृष्ण दास मध्य
ତାଙ୍କ ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ମଣ୍ଡପ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୃଷ୍ଣଦାସଙ୍କ ଦେଉଳତଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ, ସ୍ୱପ୍ନାନ୍ତେ ରାଜା ସୁନାର ଶଗଡ଼ ଧରି ସମୁଦ୍ର କୂଳସ୍ଥ ଚକ୍ରତୀର୍ଥଠାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ଦାରୁ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ବସୁ ଶବରକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମତେ ରାଜା ନିଜେ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଟ ମୁଚୁଳା ବାନ୍ଧି ଠିଆ ହେଲେ। ଶକଟ ବା ଶଗଡ଼ ଉପରେ ବିଜେ କଲେ ଦାରୁ। ଏ ଦାରୁଙ୍କୁ ଧରି ରାଜା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପଠାରେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯାଗ କରାଇଲେ। ଯାଗ ବେଦୀକୁ ମାଡ଼ି ନୃସିଂହ ରହିଲେ। ଏହି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ତୁମ ନାମରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ହେବ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରକାରେ ନୀଳାଚଳରେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିକାଳ ପୂଜା କାଳରେ ଭକ୍ତ ସାବଧାନ ଭାବେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଏ, ସେହି ଫଳ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ବା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଦର୍ଶନରେ ମିଳେ। ବିଶେଷତଃ ଏକ ଦିନର ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଦର୍ଶନରେ ଉକ୍ତ ଫଳ 10 ଗୁଣ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଜନସାଧାରଣରେ ବହୁଳ ପ୍ରଚାରିତ ନୀଳାଦ୍ରୌ 10 ବର୍ଷାଣି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପେ ଦିନେ ଉକ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଦୀପଦାନ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ ପୂର୍ବକ ମହୋତ୍ସବ କରାଇବ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ପୂର୍ବେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଯଜ୍ଞବେଦୀ, ସେହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବ। ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନଟି ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେତୁ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରୀତିଜନକ। ମୁଁ ସେଠାକୁ ବା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ 9 ଦିନ ଗମନ କରିବି ଏବଂ ସେଠାରୁ ପୁନରାୟ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଗମନ କରିବି। ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ କାଳରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମାନବ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେମାନେ ମୋର ଆଳୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଗମନ କରିବେ। ଏହି 9 ଦିନ ଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନେ ସେଠାରେ 7 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ମହାବେଦୀ ମହୋତ୍ସବ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମହାବେଦୀ ମହୋତ୍ସବକୁ ନିର୍ମଳ ମନରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରେ, ତାର 100 କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପରାଶି କ୍ଷଣକେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣର 29 ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ଯେପରି ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ମହାବେଦୀ ନୃସିଂହ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ। ସେହିଠାରେ ସେ 7 ଦିନ ରହିବା ଲାଗି ରଥଯାତ୍ରାର ବିଧାନ କରାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ନବମୀ ଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଦଶମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚାଚ୍ୟାଂ ମହାଯାତ୍ରାଂ ଯେ ପଶ୍ୟନ୍ତି ମୁଦାନ୍ୱିତାଃ ସର୍ବପାପ ବିନିର୍ମୁକ୍ତାସ୍ତେ ଯାନ୍ତି ଭବନଂ ମମ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଯାତ୍ରା ବା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ପାବନ ଅବସରରେ ଘଣ୍ଟୁଆ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାର ତାଳେ ତାଳେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କିପରି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ଅପୂର୍ବ ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ।